السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية أولا إلى حضرة روح نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صم إلى حضرة أصحاب البدريين والهديين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم صم إلى حضرة جميع الأقطاب والأفراد والنقباء والنجباء والبدلاء وسائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى كلهم أجمعين. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم لديك. اللهم احفظ علينا فيولاتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بارك لنا كسبنا ومالنا وتجاراتنا خصوصا في اجتماعنا وفي معاملاتنا يا ذا الجلال والإكرام بركة كثيرة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعمرا في طاعتك ومرضاتك طويلا. اللهم وفقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا الكتاب السنة ومتنا مع الإيمان والتوبة في ليلة الجمعة أو في نهارها يا رب العالمين. اللهم جل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خليلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوه الطيب من جنابه. فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي يخفو عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم مقمار وفي ذي أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث هريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يهير أعين الناظرين من شدة نوره. حمل بني وناوله للصوم بالطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام. وارتج إيمان كسرى وسقطت منه 14 شرافة وغالت بحيرة سابة وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة. ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج صبح اللق وبطل ما كان يعمل كل كاذب. وروي أن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون به الجزور ويأكلون ويشربون فقد عكفوا عليه يخولون ويلعبون. فدخلوا عليه فوجدوا مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوا إلى أهله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك بدأوا زنا وتألما وأصبح العهد الذي كانوا به مأتما. فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يصلى بالنار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. أيا صنم العيد الذي صفاه له صناديد من وفد بعيد ومن قربي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات.
تنكست مقلوبا فما ذاك قل لنا فمن حزننا قد درت العير بالصبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت باللوذان بسيد ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعلام الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات فيا لقصي ارجعوا الله لكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الربي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم. الذي آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا له الدنيا وعشرة أمثالها. صدق النبي رسول الله. فإن فضل رسول الله ليس له
حد فيعرب عنه ناطق بفمي നബിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ കതിരില്ല തൽഫലമായി വിശദീകരിച്ചിടുവാൻ കഴിയില്ല വാമൊഴിയായി. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പരിശുദ്ധമായ പുണ്യ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട പ്രഥമ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നിലകൊള്ളുന്നത്. പുണ്യമായ റബീഉൽ അവ്വൽ നമ്മളിലേക്ക് സമാഗതമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസി ലോകത്തിന് ഏറ്റവും ആനന്ദവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഒരു മഹത്തായ സന്ദർഭമാണ്. കാരണം ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും ഉയർച്ചക്കും പുരോഗതിക്കും ഔന്നിത്യത്തിനും മഹത്വത്തിനും കാരണമായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യമായ ജന്മദിനം സമാഗതമാകുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷകരമായ നിമിഷമാണ് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ വരവിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പുണ്യമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം സമാഗതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, സഫറിന്റെ അവസാന സമയത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസി സമൂഹവും ആ പുണ്യമായ മാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ മാനസികമായും ആത്മീയമായും ഒരുങ്ങാറുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധികാരികതയും അതുപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാനവുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. കാരണം മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഗർഭം ധരിച്ച മഹദിയായ ആമിന ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവന്ന് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും സന്തോഷദായകവും ആനന്ദപൂർണവും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഏറെ സന്തോഷമുളവാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭവുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പെയുള്ള സഫർ മാസമായപ്പോൾ മഹദിയായ ആമിന ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ആ തിരുമേനിയുടെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് പിറക്കുന്നതിന്റെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ അടുക്കവേ അത് മഹദി അവറുകൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും മൗലിദുകളിൽ ഓതാറുണ്ട്, എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വചനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഭാഗമാണ്. മഹദിയായ ആമിന ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മഹദിയായ ആമിന ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അണിനിരന്നിരുന്നു. വസ്തഫത്തിൽ മലായികതു മൻസിലഹാ ഫീ സഫർ ഫഅലിമത് അന്ന മൗഇദസ് സുറൂരി ഖദ് ഖറബ ബദനാ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ആ സുന്ദരമായ സന്ദേശം നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട് മൗലിദുകളിൽ. വസ്തഫത്തിൽ മലായികതു മൻസിലഹാ ഫീ സഫർ, സഫർ മാസത്തിൽ ആമിന ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും മലക്കുകൾ അണിനിരന്നിരുന്നു. മലക്കുകൾ സഫ് സഫായി അണിനിരന്നിരുന്നു ആ പുണ്യഭൂമിയുടെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. ഫഅലിമത് അന്ന മൗഇദസ് സുറൂരി ഖദ് ഖറബ ബദനാ, ഈ സന്തോഷകരമായ ആനന്ദകരമായ അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് മഹദിയായ ആമിന ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ തിരിച്ചറിയുകയാണ്, ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, അന്ന മൗഇദസ് സുറൂരി ഖദ് ഖറബ ബദനാ,
തീർച്ചയായും സന്തോഷത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും സുന്ദരമായ ആ ഒരു നിമിഷം ഇതാ എന്നിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇതാ വിളിപ്പാടകലെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് മഹദി അവറുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് മൗലിദിന്റെ കിതാബുകളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്യുന്ന തിരുഹദീസുകളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരുമ്പോ അതിന്റെ മുന്നോടിയായി സഫറിന്റെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ആ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മഹത്തായ ഒരു സന്ദർഭമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകളെ കൊണ്ട്, മൗലിദുകളെ കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ അവദാനങ്ങളെ കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ സുന്ദരവും അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദകരവുമായ ജീവിത ചരിത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് റബീഉൽ അവ്വൽ. ആ വസന്തത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ ആശിഖീങ്ങളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് സർവ്വതും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്കതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. കാരണം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാണെന്ന് ചെറുപ്രായത്തിലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ കല്ലുകളിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശമാണത്. ഒരു വസ്തുതയാണ്, ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട അനർഘമായ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാണത്. ഹുബ്ബുർ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെയുള്ള ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടുന്ന വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വേള ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിച്ചത്. ജീവിതത്തിന്റെ നിർണായകമായ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും തന്റെ സ്വകാര്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ, തന്റെ കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സങ്കുചിതമായ ചിന്താഗതിയോടുകൂടി കടന്നു പോകാതെ, ഏതൊരു സുന്ദരമായ നിമിഷവും ഏതൊരു നിർണായക ഘട്ടവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയും മാത്രമായിരുന്നു ചിലവഴിച്ചത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വഹി ഇറങ്ങാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. മക്കയിലുള്ള നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശത്രുപക്ഷം അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള, ഉത്ബത്തിനെ പോലെയുള്ള, ശൈബത്തിനെ പോലെയുള്ള, വലീദിനെ പോലെയുള്ള നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ, ആ ശത്രുപക്ഷം വഹിയിന്റെ അഭാവമുണ്ടായപ്പോൾ, വഹി ഇറങ്ങാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ മക്കയിലുടനീളം അവർ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇന്ന ശൈത്വാന മുഹമ്മദിൻ ഹജറഹു. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ ഭാഷയാണത്. മുഹമ്മദിന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവിക സന്ദേശം കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് അവൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മുഹമ്മദിന് ദൈവിക സന്ദേശം കൊടുത്തിരുന്ന ദൂതൻ മുഹമ്മദിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ഒരു പ്രചരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിച്ചു. ആ മനസ്സ് വല്ലാതെ നൊന്തുപോയി, വല്ലാതെ വിഷമിച്ചുപോയി, പ്രയാസപ്പെട്ടുപോയി, സങ്കടത്തിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി, വഹിയുമായി അല്ലാഹുവിന്റെ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വഹിയുമായി അവതരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ദുഹാ ഇറങ്ങിയത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ധാരാളം മുഫസ്സിരീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ സൂറത്ത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഖബ്ബറ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്വഹാബുഹു മഅഹു. ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അവിടുത്തെ അനുയായികളും സ്വഹാബത്തും എല്ലാവരും തക്ബീർ ചൊല്ലി ഈ സൂറത്തിന്റെ അവതീർണതയെ ആഘോഷിച്ചു എന്ന് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ സൂറത്തിലൂടെ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത്, വലിയ സന്തോഷമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും വിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ദുഹ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം ഇറങ്ങി. വല്ലുഹാ വല്ലൈലി ഇദാ സജാ. ളുഹാ സമയമാണ് സത്യം. പരിശുദ്ധമായ ഓരോ ദിവസത്തിലെയും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട സമയമാണ് ളുഹാ സമയം. ആ ളുഹാ സമയത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു പ്രതിഭാസ സമയമാണ് ളുഹാ സമയം. ആ സമയത്തെ മുൻനിർത്തി അല്ലാഹു സത്യം ചെയ്യുന്നു, വല്ലൈലി ഇദാ സജാ. ഇരുട്ടടഞ്ഞു വരുന്ന രാത്രിയാണ് സത്യം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് രാത്രി എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രം നിലകൊള്ളുന്നതായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമയങ്ങളുണ്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടികളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് ളുഹാ സമയം, അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി എന്നുള്ളത്. അതെല്ലാം മുൻനിർത്തി അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു, മാ വദ്ദഅക റബ്ബുക വമാ ഖലാ. നബിയേ, അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അങ്ങയോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അങ്ങയെ അകറ്റുകയോ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല നബിയേ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വേദന വേണ്ടതില്ല, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തളർത്തപ്പെടേണ്ടതില്ല, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഒരു നിലക്കും ക്ഷീണം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. മാ വദ്ദഅക റബ്ബുക വമാ ഖലാ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നതിന് ശേഷം പറയുന്നു, മാ വദ്ദഅക റബ്ബുക വമാ ഖലാ വലസൗഫ യുഅതീക റബ്ബുക ഫതർലാ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ അന്ത്യനാളിൽ വന്നാൽ നബിയെ, അങ്ങേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്നതാണ്. എന്ത് നൽകും, എത്ര നൽകും, അതിന്റെ പരിധി എത്രയാണ്, എന്തെല്ലാമാണ് നൽകുക എന്നത് അല്ലാഹു നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ പരിധിയും പരിമിതിയും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഫതർലാ, നബിയെ അങ്ങയുടെ മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തിയാകുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് എപ്പോഴാണോ സമാധാനം കിട്ടുക, എന്ത് കിട്ടിയാലാണോ സമാധാനം കിട്ടുക, അതുവരെ തരാം എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കരാർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സുവർണാവസരമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഈ സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും തക്ബീർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരാകുന്ന ഉലമാ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഈ സൂറത്തും ഇതിന് ശേഷമുള്ളതായ സൂറത്തുകളും സൂറത്തുൻ നാസ് വരെ വഴിക്ക് വഴിയായിട്ടുള്ള ശേഷമുള്ളതായ എല്ലാ സൂറത്തുകളും ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്ബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ
നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. ളുഹാ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള സൂറത്ത് ഓതിയാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് എന്ന ദിക്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തക്ബീറോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കരാറ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തി എത്രയാണോ അത്ര തരാം, അതെല്ലാം നൽകാം. ഈ ഒരു സുവർണാവസരം, ഇത് ഏറ്റവും അനർഘമായ, വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സുവർണാവസരമാണ് കിട്ടിയത്. ഈ സുവർണാവസരം ഉടനടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ആർക്കു വേണ്ടി? തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണോ? തന്റെ ആശ്രിതർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? തന്റെ പരിചിതർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? തന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? തന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി? ഒന്നുമല്ല. അവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരിലേക്കും പ്രവിശാലമാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ സുവർണാവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉടനെ പറഞ്ഞു, വലാ അർലാ വവാഹിദും മിൻ ഉമ്മത്തി ഫിന്നാർ. വലാ അർലാ, ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല, എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുകയില്ല. വവാഹിദും മിൻ ഉമ്മത്തി ഫിന്നാർ, എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ നരകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ ഉമ്മത്തിയാണോ അവൻ നരകത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവൻ നരകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പോലും നരകത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവൻ നരകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം എനിക്ക് സംതൃപ്തി വരൂല, എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുകയില്ല. പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ, അവനെ കൂടി നിന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം കൊണ്ട്, നിന്റെ കരുണാ കടാക്ഷം കൊണ്ട് നീ അവനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചാലല്ലാതെ വലാ അർലാ, ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമായി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ സുവർണാവസരം. ഫഖന്നബീന ഫീ ഖൽഖിൻ വഫീ ഖുലുഖി വലം യുദാനുഹു ഫീ ഇൽമിൻ വലാ കറമി. മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. സൃഷ്ടി സ്വഭാവ കലാ ഔദാര്യ സർവ്വതിലും സർവപ്രവാചകരിൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ നബി, നബിയുനാ വസയ്യിദുനാ ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പുണ്യ നബിയെ അതിരറ്റു സ്നേഹിക്കേണ്ട മോമിനീങ്ങളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പുണ്യമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ അവിടത്തെ മദ്ഹുകൾ പാടിയും പറഞ്ഞും കേട്ടും ആസ്വദിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ നടത്തിവരുന്ന നൂറുൻ അലാ നൂർ എന്ന മഹത്തായ ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാവിധ വിജയത്തിനു വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഇതിന്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹഖ്ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിലനിർത്തി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിജാഹിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العليم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا ونحل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من انزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك ومن نوينا وقصدنا من تعيذنا من عذاب القبر وتؤمنا وإياهم من الفزع الأكبر وتنجينا وإياهم من دار البوار وتسكننا وإياهم الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. اللهم إنا نعوذ بك من فتن كل مفتن وسحر كل ساحر ومكر كل ماكر وحسد كل حاسد وعين كل عائن وشر كل شيطان مريد إنك فعال لما يريد. അർഹമ റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോടേതായ മദ്ഹുകളെയും മൗലീദുകളെയും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ മിസ്ല സവാബിന് ഞങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ വിശിഷ്യ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മൗലീദിന്റെ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ഇതിനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവർ, ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിച്ചവർ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലും കച്ചവട മേഖലകളിലും മുഴുവൻ ഏർപ്പാടുകളിലും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാഹ്. പുന്നാര ഹബീബിനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ തൗഫീഖും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലുന്ന ഈ പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന മൗലീദൊക്കെ മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കാരണമായിട്ടാണ്. അല്ലാഹുവേ അത് കാരണമായി ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസ് വെച്ചുകൊണ്ട് രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലരും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആരൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളായിട്ടുണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ രോഗികളായിട്ടുണ്ടോ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ ആരൊക്കെ രോഗികളായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഈ മദഹിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാമിലായ ആജിലായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ധാരാളം ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇത് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്, കേൾക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസം അറിയിച്ച ആളുകളുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതും തരാനിരിക്കുന്നതുമായ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദുന്യവിയും
ഉഖറയുമായ പഠനങ്ങളിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹു അൽ-അസ്ഹർ സംവിധാനങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും നീ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ബലായിൽ നിന്ന് മഹാമാരികളിൽ നിന്ന് മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരെയും പൂർണ്ണമായും നീ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹു മൗലിദിന്റെ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഓരോ രൂപയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹദിയകൾ നൽകിയ ആളുകളുണ്ട്. മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കാരണമായി നൽകിയവരാണ്. അവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അവർക്കൊക്കെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും ഇരു വീട്ടിലും ഞങ്ങളെ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹു മരിക്കൽ ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ നസുഹായ തൗബയോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ കലിമ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ തൗഫീഖും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാഹു അവസാനം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن تعلقوا بنا ولمن سقانا ولمن أطعمنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قنا ربنا شر ما قضيت. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم ومن نويناهم وقصدناهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خليك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى على جميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.